So yeah, as I mentioned earlier, I'm planning this episode to take you along my journey of the startup and my personal learnings. So in today's episode, I just want to share about investor who recently entered our company. So I want to take you through the journey of how we met him and what all things we did before we onboarded to our company. What makes this story more interesting is that things mostly happen so unexpectedly. So we actually met him at event, NOSCOM event, where we got an opportunity. So in NOSCOM event, we had been to ITC Grand Chola, Chennai. We met. So we didn't have any prepared pitch, or we didn't initially have investors in mind. I just do networking a lot, so that's how I approached sir as well. So when I approached him, we eventually started having conversation, and he's also a CEO of a company, and the conversation led to what we were actually building. So that's how we ended up saying about our product, and he was very much interested in our product, and that's when his curiosity made us think, okay, we have to discuss more about this thing, and we started explaining him more about our product. So after that, we planned for after the event, after the completion of event, we just we just exchanged the contacts with each other, and then I started just following up with sir for the regular meetups that we had to keep up. So the first event which was happened, actually we just, due to our exam schedules, due to rain, we weren't able to go and meet sir or the plan as per plan. So the meetup was actually delayed for about 2 to 3 weeks, which actually made us think, oh my god, why is this really happening? Why is this uncertainty coming up? So we were like, okay, everything happens for a reason. And we had actually had to go to sir's company, but we ended up meeting at KFC. So we met at KFC, where in the KFC table with all the wires and with a prototype in between the chicken pieces, we were presenting our idea to sir. So yeah, but unfortunately, we forgot to take our connectivity wire for the product and the device, and we ordered it through Blinkit. We literally got 3-4 wires, but we couldn't get the results shown to sir. So we were really upset because we showed up, but we didn't get the results that day. So that's when we actually realized even informal meetings needed proper preparation, proper attention, and whatever you do, we have to give our 100%. We can't just think, okay, this is just an informal meeting, or we already met him. No, wherever you go, even for a simplest thing, maybe even you go for a coffee, you must have some plan. That's when you get things right? Sometimes, unfortunately, or some things might happen, but when you have a proper plan, there is less chance of things going wrong. So yeah, we didn't show results on the first meet. We were like, sir said us that, yeah, come on, we can again meet up at the next event, don't worry, again next week I'll come back so that we can have a meet. That we properly prepared for that event. It was Monday. Then we properly arranged, properly planned, everything set up was done, and we invited him to our workspace ITNT to show him our prototype and talk to him regarding the next further steps. Yeah, so later we followed him up to ITNT, our workspace. So this time we had everything properly planned. We had each and everything planned perfectly, maybe from entire thing. I think if you can imagine, from welcoming him downstairs to giving him a gift to giving him a tour around the ITNT workspace, and even
planning even the tiniest things to set up in the while doing prototype. Everything was properly planned so that we don't make him feel the hassle or don't make him feel clumsy, and we give him a proper thing and give our best. It worked out well. We even sent him an agenda a day before. We were like, so these are the things that we have planned for you to come. And things turned out well. We were able to follow our agenda properly, and we were able to show him our results of our product. And guess what? He really liked it, and he said, "Yeah, I'm going to follow you with follow you for follow with you, and I'm going to be an active participant with you along with your teammates in the company." And this was something that we did expect because we do believe in our hard work, but we were quite happy when we were, because this is the first time that we have an investor coming up to our company. It's literally been, I think it's around 1 year now, because we started around like Jan this year. That's when CGAM happened. That's when I met a lot of alumni and started building my network. That's when I started building my journey. And by the end of December, we have an investor coming up. So 2026, this 1 year of journey with our IBTORA company is such a big milestone that we have achieved. It's really a good milestone, but yeah, we are not satisfied yet. We have a lot of things to do. We have a lot of responsibilities. The more people come in, we have more responsibilities to come up, and we'll definitely show our best. And I'll take you through the journey and add some clips for you to enjoy about how the day went through with our investor meetup. Hey guys, so we are actually at ITNT. We came back from Bangalore today morning, and we have investor meet tomorrow. Akhilesh, இப்போ வரைக்கும் என்ன ப்ராக்ரஸ் பண்ணியிருக்கோம்? ப்ராக்ரஸ் இப்போதைக்கு ப்ரோட்டோடைப் ரெடி பண்ணிட்டோம். ஆனாலும் அது கொஞ்சம் அப்பப்போ பிரச்சனை கொடுக்கறதுனால திருப்பி ரிஃபைன் பண்ணி இப்போ ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ப்ரோட்டோடைப்புக்கு வந்திருக்கோம். அப்புறம் இந்த 3D மாடலும் ரெடி, நம்ம ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்க போகுதுன்றதுக்கான ஒரு ஓவியோ எல்லாம் ரெடி. சரி, என்ன ப்ராக்ரஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? அப்புறம் நாளைக்கு இன்வெஸ்டர் மீட் இருக்குது, அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? ஓகே, நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ப்ரோட்டோடைப் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ நாளைக்கு இன்வெஸ்டர் மீட் நினச்சா கொஞ்சம் பதப்படப்பாக இருக்குது. நான் எப்படியாச்சும் இந்த இன்வெஸ்டரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி நாங்கள் ஒரு மீனிங்ஃபுல் கொலாபரேஷன் பண்ணிட்டோம்னா எங்களுக்கு கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்க்கு டாக்டர்ஸோட கொலாபரேஷன் கிடச்சிரும், கார்டியாலஜிஸ்டோட கான்டாக்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ பிளான்லாம் பண்ணியாச்சு, பார்ப்போம் நாளைக்கு எப்படி போகுது. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, நம்ம கிடைக்குமா கிடைக்காதா? கண்டிப்பாக கிடைக்கும். கிடைக்கிறதுக்காக தானே கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். கிடைக்க வச்சுருவோம். அப்புறம் நீங்கள் இந்த ஃபேஸை ஏற்கனவே இன்டர்வியூவில் பார்த்துருப்பீங்க. இவரும் லைட்டாக பயமாக இருக்கார் போல. வெளியே காட்டிக்கிறேன். அது மாதிரி தான் நீங்களும் இருக்கீங்களா? இல்லை எஃபர்ட்ஸ் எப்போ வேஸ்ட்டாக போகாது. ஸோ நாங்கள் ரொம்ப எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருக்கோம், டீமாக ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக வெற்றி நமது. சொல்லுங்கள், நீங்கள் இன்வெஸ்டர் மீட் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? ஒரு கம்பெனி இருக்க இன்டர்னாக இன்வெஸ்டர் மீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறது எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமாக தான் தெரியுது. இது வரைக்கும் நான் இன்வெஸ்டர்ஸ் யாரையும் பார்த்ததில்லை, அவங்க எப்படி நெகோஷியேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு எந்த ஒரு நாலேஜுமே எனக்கு இல்லை. ஸோ நாளைக்கு எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் அவங்கக்கிட்ட பேச. எப்படியும் உங்களை தான் நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க, ஏன்னா எங்கள்லாம் ஏற்கனவே கேள்வி கேட்டு முடிச்சிட்டாங்க. அதனால் அவங்க கேள்வியெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நம்ம காலேஜ் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பாசிட்டிவாக ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். எனக்கும் இது ஒரு நல்ல டெஸ்ட்டு மாதிரி இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் எனக்கு இல்லை. ஸோ இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆட் ஆகிட்டோம். ஸோ அதனால் எல்லாம் 8 o'clock வந்துருங்க. இங்கே மார்னிங் 8 o'clock லேட் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு. ஃபார்மல்ஸில் வந்துருங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ ஃபார்மல்ஸில் வர முடியுமோ வந்துருங்க. இது பேட்ச் இது போடணும். அப்போ நீ ஸ்லீவ்லெஸ்ல வா. நான் மட்டும் டிஷர்ட்டா?
ஆட்கள் வந்ததுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் ஸ்மெல்லியாக தான் போயிருக்கேன். அவங்க வர 10-11 நைட்டு ஆவரேஜ் 98 BPM ஆவரேஜ். வெயிட் பண்ண சொல்லாது. ஓகேவா? சார் வெல்கம் டு ஐவிடிஆர் ஃபேமிலி சார். இப்போ நீங்கள் எங்களை சூஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ சார். ஸோ எது சார் உங்களுக்கு எங்களை பார்த்தோன்னே ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்ரோச் பண்ணணும்னு தோணுது சார்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐ மெட் அதித்தி இன் ஈவெண்ட். ஓகே, நாஸ்காமோட ஈவெண்ட்டில் மீட் பண்ணேன். ஸோ ஷி வாஸ் அ வெரி யங் கேர்ள். ஓகே, அவ்வளோ எங்கே இருந்துக்கிட்டு அவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தில் என்னை பார்த்த உடனே வந்து ஒரு ஷேக் ஹேண்ட் பண்ணி போல்டாக வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பேசினேன். நான் என்னமோ ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறதா நினச்சேன், சீரியஸ்லி நினச்சேன். ஸோ அப்போ அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஐ மெட் வித் விஸ்வநாத். ஓகே, ஸோ விஸ்வநாத்தை மீட் பண்ணும்போது அவர் ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் மாதிரி அவர் ஒரு தெளிவு இருந்துச்சு. பேசும்போது அந்த பேச்சில் வந்து ஒரு தெளிவு இருந்துச்சு. தான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தெளிவு இருந்தது. ஸோ இது ரெண்டு தான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு அடுத்த லெவல் கான்வர்சேஷனை பில்டு பண்ணுறதுக்கு உந்துதலாக இருந்ததுன்னு சொல்லலாம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேலே வந்து வி எண்டட் அப் மீட்டிங் கிறிஸ் கிராசிங் ஈச் அதர் ஆன் அண்ட் ஆஃப். ஓகே, ஃபியூ டைம்ஸ். அப்போ அந்த 2/3 செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் நம்ம பார்க்கும்போது அந்த சின்சியாரிட்டி வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. ஓகே, ஸோ ஆப்வியஸ்லி யூ கைஸ் ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் அ வெரி ப்ரவுட் இன்ஸ்டிடியூஷன். இந்த இன்ஸ்டியூஷனை பற்றி எங்களுக்குலாம் ட்ரீம் இது படிக்கணுன்ட்டு. மை டாட்டர் ஸ்டடி. ஓகே, ஸோ அது ப்ரைட் வந்துருச்சு. பட் இதெல்லாம் எங்களுக்குலாம் இது பெரிய விஷயம், அண்ணா யூனிவர்சிட்டிங்கிறது. ஓகே, அந்த இன்ஸ்டியூஷன் நீங்கள் வர்றதுனால அது அந்த ட்ரஸ்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் க்ரியேட் பண்ணுது. ப்ளஸ் அந்த சின்சியாரிட்டி வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. தேர்டாக நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா வந்து ஒரு கம்பெனியை செட் பண்ணி அதை வந்து அதுக்கு பேர் வச்சு அதில் வந்து இவ்வளோ பெரிய விஷயம் பண்ணி ஒரு நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது தட்ஸ் அ பிக் திங். ஓகே, ஸோ ஃபைனல் இயரில் இருக்கீங்க. அதுக்குள்ளே 2-3 வருஷமாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் எல்லாம் பில்ட் பண்ணி பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஈர்ப்பு. சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். கண்டிப்பாக இன்னும் முன்னாடி நம்ம ஜேர்னி லாகாக போகும்போது சார் கண்டிப்பாக இப்போ நிறைய வீடியோஸ் எடுக்கலாம் சார். தேங்க்யூ சார். இந்த டேபிள் வச்சுக்கலாமா சார்? அங்கே இருக்குது சார். ஓ, இந்த மாதிரியா? அந்த மாதிரி பட் உங்களுக்கு லிவிங் ஃப்ளாட் சார். ஓகே ஓகே, இது இண்டோரில் வருமா அது? இண்டோர் தான் சார். ஓ, இதையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிடுறேன்.